केमिति चा पिउछन्ति ड्यूटी टाइम हो गलानी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ड्यूटी टाइम हो गलानी तो टिके जल्दी जल्दी टिके चा पी दे बोली प्लेट रे पिउछ। ठीक अछि ना चा एक्चुअली ना हम निद कंप्लीट होउनी बुझलो ना सेटा होचे प्रॉब्लम। जिते भोर उठला बेलू भी लेट हो जाउचे किंतु मन होचे आउटे सोई पड़ंते कि आउटे सोई पड़ंते कि ना आउटे शब्द करो धीरे हो जाउची आउटे कल हाँ आउटे कल आउटे हाँ वेरी गुड पूरा मजा आसथिबो नहीं। बाबा उठ 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 हम बेड पर उठ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स जय माँ संतोषी आपण मान को आज ब्लॉग रे अनेक अनेक स्वागत। आशा करछि आपण माने समस्त भल थिबे सुस्थ थिबे माँ के कृपार आम मैंने भी सब भल अच्छे। आज तो गुरुवार ब्लॉग टे आरंभ करिया पूर्व आपण मान को मोर सबुदिन पछे गोटे रिक्वेस्ट जो माने हम चैनल रे नुआ अछंती हम चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु फेसबुक पेज रु देखुले फॉलो करंतु वीडियो गुडी को लाइक कमेंट शेयर करबा संगे स्किप न करिकि निश्चय शेष देखंतु एवं पाखर थिया बेल आइकन को निश्चय प्रेस करेंगे जहाँफल आम आगामी वीडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन आपण मान पाखे सहजरे पहुँच पार। सी तो ड्यूटी गले से ड्यूटी गलापर मु मोर प्राणायाम कली प्राणायाम कर सारापर टे चा बन पीली तापर पुओ को उठे बेड बागेली बेड बागे से घर झाड़ू करुच्ची सेपट घर सब झाड़ू हो जाए माने दांड घर ड्राइंग रूम दांड सब झाड़ू झुड़ा हो दांड धुआ सरची खाली बेडरूम आउट रूमटा झाड़ू हम माने एपट फालटा भी झाड़ू झुड़ा हम झाड़ू तो करुच्ची सकाल उठी सारा टे आक्टिव हो घर कम कला पूरा मुंड खराब हो जाऊँगी थरे आक्टिव है माने पुणी चलला कम किंतु से पूरा आक्टिव हाँपाई पूरा जमी एत मांदा लगुच बाधा लगुच कहतुनि केमती उठे बसती कि किए चा कर दिता बसती धीरे धीरे आराम से चा पियंती आउ मैंने 10-15 मिनट मैंने अधा घंटे भाई बसला जाकि कम करती किंतु सेटा तो आम दे संभव नुह हो पारनी आमको किए चा करदब आम आक्टिव हो कम करवा सेटा संभव नुह निजे चा कर पीवा निजे निजे आक्टिव हो घर कम करवा। घर झाड़ू कर सारा चाउल ड्रम रु चाउल सरी आसला अल्प दुटा चाउल था ताको आ गोटे जाक बाहर कर देकी एबे चाउल ड्रमटा माजुची चाउल ड्रमटा माज सारा भावुँ आउ थे टे चा कर पीबी कहीं पूरा काम दुनिया है आराम लगुन आउ चा न पीले पुणी चाउल ड्रम माज सारापर से क्षीर डब्बा गुड़ाक अच्छी ताकू माजिबी आवाटा अच्छी क्षीर डब्बा तावा एतिक माज सारापर पुणी कालीर डिनर बासन अच्छी ताकू माजिबी जो बासन सब अईठा ही न था जमी क्षीर डब्बा है चाउल ड्रम है जेकोसी बासन अईठा बासन जो न था मुझे अलग माजे से मु क्षीर डब्बा चाउल ड्रम आउ जो तावा था ताकू माजुची। ओए आज तोर कौन अलस छाड़ुनी ना कौन उठे बिछड़ा फिछड़ा सब बागे दे गली आउ थे आसिक पड़ी उठ अलस छाड़ुन बाबा मारी पकेबे आज गुरुवार उठे भयंकर निद आमको भी लगे हेले आमे भी उठी काम करूछु ना उठ बाबा उठ गुरुवार बा चाउल ड्रम आज सारिकी मो चा करके नहीं आसली तो उठौची से उठुनी एबे जीबी चा पीबी तापर चा पी सारापर किछटा डिनर बासन अच्छी माजिबी गाधेबी तापर पूजा करी आ चाटा पीदेली चा पीके मुंड कुंडे देले एबे जीबी बासन माजिबी गाधे आगर मुंड न कुंडे देले गाधे सारिकी मुंड कुंडा इच्छा लगे एबे मो बासन माजी फास्ट बासन गुड़ा गोटे परिष्कार की धोईदेवी तापर बासन माजिबी अवश्य बेसी बासन ना अल्प दुईटा जे बेसी बासन ना सत कि कम एत जे एतिकी बासन पूरा बाधिलानी एति बासन माजिबी पुणी गाधेबी गुरुवार पूजा तो बहुत समय लगे पुणी तापर रोषेईबास प्रिपेरेसन करा पड़ो भावीदेला माने मुंड पूरा गोलमाल हो जाऊँगी हेले करने तो पड़ो से गोलमाल हो जाए मुंड कि जहाँ हो जाए पूजा पाठ तो सब करके आसीगली एबे किसी खाईनी कि खाइबिनी
ଭୋକ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୂଜା କରିଥିଲି ଯେଉଁ କଦଳୀ ଭୋଗ ଲଗେଇଥିଲି ସେଇଟା ଖାଇ ଦେଇଛି। ଭାବୁଛି ଯିବି ଏବେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଅଧା ଅଧି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେବି। ତା ଭିତରେ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗିବ ଖାଇବି, ନହେଲେ ରୋଷେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଭାବୁଥିଲି 5 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିବି, ପୁଣି କହିଲି ନା, ଯଦି ବସି ପଡ଼ିବି ଆଖି ପିଞ୍ଚୁଳାକେ ସମୟ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ, ପୁଣି 5 ମିନିଟ୍ର ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଧଘଣ୍ଟାର ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ତାଠୁ ଭଲ ବସିବୁ କାହିଁକି, ଯାଏ କାମରେ ଲାଗିଯାଏ। ସମୟ ତ ଏବେ 11:25 ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭାତ ପାଣି ତ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି, ଭାତ ପାଣି ଗରମ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଉଳକୁ ଧୋଉଛି। ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ା ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ଯେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉକୁଣିଆ ପୋକ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ବାଛିଲା ବେଳକୁ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରହିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ଭାତ ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲା ପରେ ଉପରକୁ ଭାସୁଛି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଉପରକୁ ଭାସୁଛି, ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଚା ଛଙ୍କାରେ ଛାଙ୍କି ଆଣୁଛି। ଚାଉଳ ତ ଧୋଇ ସାରିଲିଣି, ଏବେ ଚାଉଳକୁ ପକାଇଦେବି। ନର୍ମାଲି ମୁଁ ଚାଉଳକୁ 2ରୁ 3 ଥର ହିଁ ଧୁଏ, 3 ଥର ନହେଲେ ହାର୍ଡ଼ଲି 4 ଥର। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଥର ଧୋଇଛି, ଏଇ କୁଣିଆ ପୋକ ଚକରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ଚାଉଳଟା ନା ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 40 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଯାଉଛି। ଥରେ ମୁଁ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳ ଆସେ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଦିଏ, ତାପରେ ମୋତେ ଆଉ ବାର ଭାତ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େନି। ଚାଉଳ ପକାଇଲା ବେଳକୁ ଘଡ଼ି ଦେଖିଦେବି, ବାସ୍ ଯଦି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା ମୁଁ ଜାଣିଥିବି ହଁ ଏତିକି ଭିତରେ ଭାତ ହେଇଯିବ, ବାସ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍କୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଭାତ ଗାଳି ଦିଏ। ମୋତେ ଆଉ ବାର ଭାତ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େନା। ଭାତରେ ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା, ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ କହିକି ଟିକେ ଏବେ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଭାତଟା ତ ବସାଇଦେଲି, ଭାତଟା ହେଲା ଭିତରେ ଯିବି ପରିବାପତ୍ର ସବୁ କାଟିଦେବି। ଯେତେ ବି ପ୍ଲାନିଂ କରିକି କାମ କଲାବେଳକୁ ନା କାମ ପୁରା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଯେତେ ରାତିରେ ବି ଉଠିଲା ରାତିରୁ ଉଠେ କି ଯାହା କରେ, ଭାବିଥିବି ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଏଇ କାମଟା ହେଇଯିବ, ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଏଇ କାମଟା ହେଇଯିବ, ନା ସେ ପୁରା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ଯାଉଛି। ଯେତେ ଟାଇମ୍ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି କିଛି ମୁଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରୁନି। ଏବେ ଭାତଟା ବସାଇ ଦେଇକି ପରିବା ବି କାଟି ସାରିଲିଣି। ପରିବାରେ ମୁଁ ବୋଇତାଳୁ, ଆଳୁ, ସାରୁ, ବାଇଗଣ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି କାଟିଛି। ସନ୍ତୁଳା କରିବି ଆଜି। ଏବେ କଖାରୁ ଫୁଲଟା ବାଗେଇବି। କଖାରୁ ଫୁଲ ମିଳିଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ବର୍ତ୍ତିଯିବ ହେଇପାରିବନି। ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ସେ ଆଣିବେ ହିଁ ଆଣିବେ। ସେଦିନ ଆଣିଥିଲେ, କେଉଁଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆଣିଥିଲେ, ପୁଣି ଆଜି ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ପିଆଜ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଆଜି ବି ସେମିତି ବେସନ ଆଉ ଆଳୁ ଦେଇକି ହିଁ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ପିଆଜ ପଡ଼ିନଥିଲା, ଆଜି ପିଆଜ ପକାଇବି। ଆଉ ଟିକେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବି ନାହିଁ, ଏଇ ଫୁଲଟା ବାଛି ଦେଇକି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ କରିବି ଟିକେ। ସନ୍ତୁଳା ପାଇଁ ପାଣି ବସାଇ ଦେଇଥିଲି, ପାଣି ତ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି, ହଳଦୀ, ଏବେ ପରିବା ସବୁ ଦେଇଦେବି, ଭେଣ୍ଡିକି ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସବୁ ପରିବା ଦେଇଦେବି। ଏବେ ଫୁଲକୁ ବି ବଢ଼ିଆ ସେ ବାଛିକି ଧୋଇକି ଛୋଟ ଛୋଟକି କାଟିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଆଳୁ ଦୁଇଟାକୁ ବି ଏଠି ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ପାଣିରେ ଟିକେ ଡେରି ଭିଜେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଯିବି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡଟା କରିଦେବି। ପରିବା ଯେଉଁ କାଟିଥିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିନି, ପରିବା ବି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିନି। ଆଗେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡଟା କରିଦେବି, ତାପରେ କାମ ସବୁ କରିବି। ପରିବା ତ ଆମର ଅଧା ଅଧି ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଟମାଟର କାଟିକି ରଖି ତାକୁ ଆଉ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଏ। ସନ୍ତୁଳା ପ୍ରାୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍। ପ୍ରାୟ ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ମୋ କଣ୍ଢେଇ ବି ସନ୍ତୁଳା ଖାଏ। ଅବଶ୍ୟ ସବୁ ପରିବା ଖାଏନି, ତଥାପି ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ଆଉ ଆଳୁ ଲଗେଇ ସେ ଖାଇଦିଏ। ମାନେ ଅନ୍ୟ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଏତେ ରାଜି ନହେଲେ ବି ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଏ। ଫୁଲଟା ବାଗେଇ ସାରିକି କହୁଥିଲି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପରିବା ଅଧା ଅଧି ସିଝି ଯାଇଥିଲା। ଟମାଟର ଧୋଇକି କାଟି ନଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟମାଟର ଧୋଇକି କାଟିକି ତରକାରୀ ଦେଇକି ଆସିକି ଏବେ ମୁଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ କରୁଛି। এই ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ୟାର ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ନାହିଁ। ଆଉ କେଉଁଠି ରହିଯିବ, ଯଦି ମନେ ନଥିବ ସେ ପୁରା ଫିମ୍ପି ମାରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦରକାର ହୁଏ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ମୁତାବକ କରିଦିଏ, ଅଧିକା କରିକି ଷ୍ଟୋର୍ କରେ ନା। ଏବେ ସନ୍ତୁଳାଟା ବଘାରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରାଇଂ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି, ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି। ସନ୍ତୁଳା ପାଇଁ ତ ବେଶୀ ତେଲ ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ତେଲ ତ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ସୋରିଷ ଦେଇଦେବି। ଏବେ ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚିକି ରଖି ତାକୁ ଦେବି। ରସୁଣ ତ ଆମର ଭାଜି ହେଇଗଲା, ବେଶୀ ଲାଲ କରିନି ରସୁଣକୁ, ବେଶୀ ଲାଲ କଲେ ବାସ୍ନା ପଳେଇବ। ଏବେ ସନ୍ତୁଳାରେ ଦେଇଦେବି।
ସନ୍ତୁଳାକୁ 2-4 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇକି ଫୁଟେଇଦେବି। ସନ୍ତୁଳା ତ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଏମିତି ନ କରିଦେଲେ ମାନେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ନଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି। ଏବେ କଖାରୁ ଫୁଲ ବରା କରିବି, ତା ପାଇଁ ବି ସବୁ ଏଠି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଫୁଲ ଆଉ ଆଳୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଡ୍ କରି ରଖିଥିଲେ ସେଟା ତ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଏବେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ମସଲା ମସଲି ନେଇଛି ସେଟା ଆପଣମାନେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, ବେସନ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜକୁ ଚୁନ ଚୁନକି କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର, 2-3ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିଦେଇଛି, କିଛିଟା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ବି କାଟିଦେଇଛି, ଆଉ ଲୁଣ, କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ ମସଲା। ଏକୁ ଏବେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଳେଇ ଦେବି। ବରା କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରାଇଂ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇକି ତେଲ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତେଲ ତ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପୁରା ସକାଳୁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି, ପୁରା ରାତି ଯାଏ। ଏଇ ଗରମକୁ ନିଆଁ ପାଖରେ ପୁରା ଚିଙ୍କା ଲାଗିଯାଉଛି। ସକାଳୁ କାଉଁଳିଆ କରିଥିଲା, ଭାବିଲି ବର୍ଷା ହେବ କ'ଣ। କାଲି ବି ସଞ୍ଜବେଳେ କାଉଁଳିଆ କରିଥିଲା, କାହିଁ ବର୍ଷା ହେଲାନି। ଭାବିଲି ଆଜି ବୋଧେ ବର୍ଷା ପକେଇବ କ'ଣ। ବର୍ଷା ନହେଲେ ନାହିଁ, ଖରା ଏତେ ଟାଣ କରିବନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଖରା, ପୁରା ଚିଙ୍କା ଲାଗିଯାଉଛି, ମୁହଁ ଗୁଡ଼ାକ ଜଳି ଯାଉଛି। ଲୁଗାପଟା ଯାହା ସବୁ ଶୁଖିଥିଲା ତୋଳିକି ନେଇ ଆସିଲି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କାମ କରିଦେଲେ ଛିଡ଼ିଯିବ, ନହେଲେ ରହିଥିବ। ସମୟ ତ ଏବେ 3ଟା ବାଜିବା ପାଇଁ 7 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ବାକି ଅଛି। ଇଏ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁଅ ବି ତାର କୋଚିଂକୁ ପଳେଇଲାଣି। ରୁହ ଯାଉଛି। ଭାରି ଗରମ ହେଉଛି ଆଉ ଖରା। ରହି ରହି ପାଗଟା କାଉଁଳେଇ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏତେ ଲେଟ୍ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆସିବାରେ? अरे मो प्लांट में बाहर लाड़ को लेट बहुत लेट है 15 मिनट तो बाहर ही हाँ सही तो पचारुଛି ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲା। ପୁଅ କାର୍ଡ଼ ପଞ୍ଚ କଲା, ଇଏ ହେଲା ତୁମକୁ ହେଇନି, ଶୋ କରୁନି ମେସେଜ। ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ମାମା ମୋ କାର୍ଡ଼ଟା ପଞ୍ଚ କରୁଛି, ବାବାକୁ ମେସେଜ ଯାଇଥିବ କହିଲେ। ହଉ ତୁମେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଅ। ମୁଁ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି କରିଦେଲି, ସେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ। ଆମ୍ବ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ୍ବ କାଟିବେ। ଆମ 2 ଜଣ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଲିଣି। ଗୁରୁବାର ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ଭାତଟା ଆଜି ଟିକେ ନରମ କରିଦେଇଛି ଯେ। ସନ୍ତୁଳା, କଖାରୁ ଫୁଲ ବରା ଆଉ ଆମ୍ବ। ଏଟା ହେଲା ଆମ ଗୁରୁବାର ଲଞ୍ଚ। ପାଣିଟା ଆଣିନି, ଆଣୁଛ କି ତମେ? ଭାରି ଥକା ଲାଗିଲାଣି। କ'ଣ ହେଲା, ଠିକ୍ କାମ କରୁଥିଲେ ଏଇ 10-12 ମିନିଟ୍ ହେଲା କାହିଁ ମୋତେ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କଥା କହିପାରୁନି, ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଖାଇପାରିବି କି ନାହିଁ, ଭାତ ତ ନେଇ ଆସିଛି। ପୁରା ଝାମରା। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲ, 2-4ଟା କାମ କଲାବେଳକୁ ଥକି ଯାଉଛି। କେତେ କାମ ଏକଲା କରିଦିଏ, ପୁରା 1-2ଟା କାମ କଲାବେଳକୁ ଆର କାମ ବେଳକୁ ମୋତେ ଏନର୍ଜି ଆସୁନି। ମାନେ ସେମିତି ଜୀବନଟା ପୁରା ଡହଳ ବିକଳ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା। ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲେଣି। ଚାମଚ ଆଣିଥାନ୍ତି, ତରକାରୀ ଗରମ ଅଛି। ହଁ, ସନ୍ତୁଳା କରିଛି। ହଁ, ସନ୍ତୁଳା ଚକରେ ଆଉ ଡାଲି କଲିନି। ଇଏ ତ ଜୁକଜୁକିଆ ଅଛି, ଗୋଳେଇ ଖାଇ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ଦରକାର ଆଉ ଡାଲି ନା। ଓହ୍ଲେଇଛି, ଲୁଣ ପାଇଛି ତ। ଫୁଲଟା ଖାଇକ ନା। ସେଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା କି ସାଧାରେ କରିଥିଲି। ଆଜି ତ ପିଆଜ ଖାଇହବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପକେଇକି ଯାହା ଜିନିଷ ମସଲା ମସଲି ପକେଇଛି।
हे भाई काकुड़ी खाई था कि ନା खाई था भूली गली देहटा एत हालिया लगुच पूरा कि रेस्ट है कहीकि कंटिन्यूअसली काम चलती कि गरम पाई भगवान को जना ना ଗରମ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେହଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି କାହିଁକି ମାନେ ଏମିତି ମୌସମରେ हाँ बा हेले ମୁଁ ଆଗରୁ କେତେ କାମ କରିଦିଏନି ଏବେ ଗୋଟେ କାମ କରି ଆର କାମ କଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଏତେ ବାଧା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭାବିବାକୁ ପଡୁଛି ମା କାମ କରିବି ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଥକା ଲାଗୁଛି କେଜାଣି ଲୁଣ ଟିକେ ଲାଗିବ ବୋଧେ ନା ନାଇଁ ତ ଲାଗିବ ଲୁଣ ନା ନରମ କରିଦେଇଛି ଭାତଟା ନା କ'ଣ କହିଲ 4ଟା ବାଜିଗଲା ଆମର ତ ସବୁବେଳେ ଏ ସିଫ୍ଟରେ ଖାଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ 4ଟା ବାଜି ଯାଉଛି ଜୀବନଟା ପୁରା ଡହଳ ବିକଳ ହେଇଯାଉଛି ଖାଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ନା ସବୁ ସେଇ 4ଟା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ଆଗରୁ ନୂଆ ନୂଆ ଇଏ ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଅଭ୍ୟାସ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ତମେ ଆସ ଏ ସିଫ୍ଟ ଲେଟ୍ ହୁଏ ମୁଁ ପୁରା ଅନେଇଥାଏ ଆସିଲେ ଖାଇବା କହିକି ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଥାଏ ମୁଁ ଯେଉଁ ତମକୁ କହେ ତମର ବୋଧେ ସିଫ୍ଟ ତମେ ଯେଉଁ କହେ ତମର ବୋଧେ ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ବାଲା ବାପାଙ୍କର ତ ସବୁବେଳେ 7ଟା ବାପା କ'ଣ 7ଟାରେ ଯାଆନ୍ତି 12:30ରେ ପଳେଇ 12:30 ବେଳକୁ ଆସନ୍ତି ଗୋଟେ ଭିତରେ ଆମେ ଖାଇଦେଉ ପୁଣି ବାପା ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ ସରି 2ଟାରେ ଯାଆନ୍ତି 5ଟା 5:30 ଭିତରେ ଆସିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଆମର କ'ଣ ସେଇ ମାନେ ବହୁତ ଡେରି ବେଶୀ ହେଲେ 1-1:30ଟା ତାଠୁ ଅଧିକା ନୁହେଁ ସେତିକି ଭିତରେ ଆମେ ଖାଇଦେଉ 7ଟା ଭିତରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ 12ଟା ନା 1 ଭିତରେ ଲଞ୍ଚ 4:30 5ଟା ଭିତରେ ପୁଣି ଟିଫିନ୍ କ'ଣ ଖାଇଦେବୁ ପୁଣି 9ଟା ହେଲା ବେଳକୁ ଡିନର ଖାଇସାରିଥିବୁ ବୋଉର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଥିବ ନହେଲେ ଆମର ଏମିତି ହଁ ଆଉ ଏଇଠି ଆସିଲା ଦିନରୁ କିଛିର ଟାଇମିଂ ନାହିଁ ନା ଜଳଖିଆର ନା ଲଞ୍ଚ ନା ଡିନର କିଛିର ଟାଇମିଂ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ମିଳିଲା ମାନେ ସିଫ୍ଟ ହଁ ମାନେ ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ହିସାବରେ ଖାଇବା ଆଉ ବି ସିଫ୍ଟ ଆମେ କେମିତି 1:30ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ହଁ କି ନାହିଁ ବି ସିଫ୍ଟ ପୁରା 1:30ଟା ହେଲା ବେଳକୁ ଖାଇବା ସର ତମେ ଖାଇଦେଲା ପରେ ଆଉ ମୁଁ ଏକଲା କ'ଣ କରିବି ତମେ ଗଲା ଯଦି କେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ ନହେଲେ ତମେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ଯାହା ହଉ ଏମିତି ହୁଏ ଆଉ ଏ ସିଫ୍ଟରେ ତ ଆସୁ ଆସୁ 3ଟା ପରେ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଖାଇବୁ କେତେବେଳେ ଆଉ ମୋର ବି ଏବେ କାମ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ କରିପାରୁନି ପୁରା ଥକି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ପରେ ମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ମାନେ କରିଦେଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଥକି ଯାଉଛି ସମୟ ତ 4ଟା ହେଇଗଲାଣି ଭାବୁଥିଲି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା କିଛିଟା ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଦେବି ତାପରେ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବି କାହିଁକି ଦେହଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନି 10 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବି ତାପରେ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବି ବ୍ଲଗ୍ଟି ତାହେଲେ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବ୍ଲଗ୍ଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ।